Okay, so in yesterday's first session, we have seen, let's revise whatever we have seen so far, whatever we have learned in yesterday's session. Okay, so in yesterday's session, we have seen introduction to the Java full stack development or full stack profile, what exactly it means, what are the various technologies it contains, what skill sets we need to learn as a part of this profile. Okay, so this duration for this course is 4 months to 4.5 months, depends on your learning speed. Okay, what does full stack development means? Full stack means front end plus back end, means the person who must know about front end, the person who must know about back end development. Also there are these separate profiles. You can only learn front end and become a front end developer. You can only learn back end and become a back end developer. But the thing is, nowadays in the market, demand for this full stack developer who can do both is increasing, and they are offering good salary to such profiles. Okay. When we say front end, what exactly technologies comes under this front end development? So technologies such as HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, React.js, AngularJS, and many more. Okay. When we say backend development, okay, what exactly backend? Okay, what exactly front end? Whatever we see on our screen is a part of front end. ठीक है? What is backend? Backend development. Backend is a hidden part of our application. Okay, means whatever we don't see on a screen, but still we get the result. That is because of our backend development. Okay. Now, what are the various technologies we can learn to become a backend developer or to write our backend logic? So the technologies like Java, Python, .NET, PHP, Node.js, Kotlin, etc. Such technologies can be used to write a backend logic. Okay. Then there is something called as servers concepts. Okay. So servers are used to run our application. Basically, the servers are used to run our application or to deploy our application, and we have various servers available in market: Tomcat server, JBoss server, a WebSphere application server which is by IBM, then IIS server, and then Glassfish server, and many more. ठीक है, we are going to see all these servers in detail in upcoming sessions. Okay, not all these servers, but we'll explore Tomcat server, JBoss server, and if possible we'll try to explore WebSphere application server. Okay, then there is something called as databases server. Okay, what is this database server? This server is used, databases are used to store our data. Okay, store our data means what type of data? ठीक है, whatever the data we fill on form or we want from that application, that data comes from these servers. Okay, or that data is stored in a database. ठीक है, so such type of data can be stored into database server, so that is why we need a databases, that is why we need to learn databases. So there are various databases available. So there are mainly two types of databases: relational database and document based database. So relational database are like MySQL and Oracle DB. Okay, so Cassandra is not a relational database, it is no SQL database. We call it as a, these are the MySQL database or SQL database, sorry, not MySQL, SQL DB. ठीक है, when we say SQL DBs, it means the SQL means structured query language. LANGUAGE, structured query language. What exactly it is, we are going to explore this in detail. But for now, okay, this is structured query language, and document-based database means no SQL. Okay, and Cassandra is also document-based database. So yesterday I told you guys it is relational database. So I don't know how I missed that, but let's correct that. So MongoDB and Cassandra are no SQL database. It means that those database are not a structured query language. When we say not a structured query language, what exactly it means, we will be exploring in when we'll start exploring this MongoDB. Okay, and structured means it has a proper structure that we will explore while exploring MySQL or Oracle.
Okay, then there are various tools as a part of this development we must know. Then there are various tools as a part of this development we must know, and those tools are, okay, Eclipse, IntelliJ, VS Code. These are for application development. Okay. If we specifically talk about Java full stack development, then Eclipse, IntelliJ, VS Code is can also be used to write a Java code. Then there is GitHub, Bitbucket, SVN, and ClearCase. These are versioning tool. Okay, what are these? Versioning tool to maintain your code. Then Jira is one of the tool. Then there is something called as Tally is also there. Tally, it is also task management tool. Then Sonar Cube is one of the tool which is used to maintain your code quality. म्हणजे तुम्ही कोड कसा लिहिताय. Okay, whether you are writing it in a good quality, whether you are following various standards provided by particular language or not, that is being made sure by Sonar Cube tool. Okay, we'll see this. We'll integrate this plugin into our Eclipse or IntelliJ, whatever the IDE we are going to use. In that, we'll use this Sonar Cube and we'll try to learn how it gives us suggestion for code cleaning. ठीक है. Then there is something called a JUnit. JUnit is for writing unit test cases. ठीक है. Once we write our code, being a developer, once we write our code, we need to test that code. We need to test that code, and that can be performed by using JUnit. ठीक है. Then there is something called a Jenkins, Octopus. These are the tools used for deployments. Okay. Mainly, when we say deployments means whenever we complete our application, we need to deploy that application on particular server. कुठेतरी आपल्याला त्या application ला टाका लागतं so that everyone will be able to use it. Okay, and that टाकण्याची process is called as deployment. Okay, and this deployment can be done by using Jenkins. Okay, or Octopus, and there are various other tools to do it. Okay, and specifically, in various organization for to doing this stuff, to do deployments. Okay, this is called as CI/CD. This topic is called as CI/CD, continuous integration, continuous deployment. Okay, continuous integration means whatever the code you write, जसा जसा तुम्ही कोड लिहिता त्या कोडला इंटिग्रेट करा, आणि जसं इंटिग्रेट केल्यानंतर त्या कोडला डिप्लॉय करा. कंटिन्युअस इंटिग्रेशन, कंटिन्युअस डिप्लॉयमेंट, अँड दिस टास्क इज डन बाय दिस डेव्हऑप्स टीम. ठीक आहे. बट as being a full stack developer, you must know basic about this Jenkins. You must know basics about deployment process. You must know what exactly happens or how to deploy our application. So that is also we will be going to explore in this sessions or in this course as a part of this course. Then there is something called as cloud technologies, okay, or cloud computing. Okay, so what is this cloud computing? So cloud, so as a part of, if you are being a fresher, you must know basics about the cloud technology or cloud computing. And if you are experience holder, you must have at least one certification in one of the cloud provider. Okay, either it is Amazon Web Services, Microsoft Azure, GCP, Google Cloud Portal, or IBM Cloud. No, not these two are not that much famous nowadays. Okay, these two are not in a range, but these three, Amazon is at a top level, Azure, Microsoft Azure is at a second level, and GCP as a third level. So one of these three certificate you must do for experience holder. Hey Onkar, are you able to hear me? And you guys are able to see my screen, right? Everyone, give me thumbs up if you are able to see my screen. Right, Achal. Okay, great. So everyone can see my screen. Okay. So these are the top three cloud provider, and then there are small cloud provider too, like IBM, Alibaba, and some other. ठीक है. Okay, so far. Okay, so when we say servers, Tomcat servers and all those servers, no, we have two types of servers. One is on premise. Okay, not exactly two types of servers,
what where do we place our servers? Okay, one is a on-premise servers. It means that actually we place that server का डब्बा in our office. ऑफिसच्या एका रूम मध्ये आपण त्या सर्व्हरच्या डब्याला ठेवतो, सर्व्हरला ठेवतो, and we name that ऑफिसची room as a server room. Okay, you guys might have seen into your offices, colleges. Okay, so those servers are called as on-premise because those servers are present into our premise. Okay, and then there are cloud servers. Okay, so cloud servers are provided by this cloud provider. Okay, and also this cloud servers provides us various services such as software as a service, platform as a service, and infrastructure as a service. ठीक है. So yesterday I explained you guys one example, Amazon to Uganda, Uganda region server, blah blah blah. We'll be exploring this in detail in upcoming sessions. ठीक है. Then what else topic? Okay, roles and responsibilities for Java full stack developer or any full stack developer. So the roles and responsibilities are to understand the requirement, whatever the task you have got, you must be able to understand what exactly required from that task. Okay, to analyze the requirement, you must be able to analyze that task on your own. Then design and planning. Okay, once you get the task, okay, you must be able to design that task. Okay, what exactly you need to do and how you are gonna do. So that is something comes under planning. Then once all these three steps are done, then you must be able to design database. Let's say you are working on one task which needs a database, few database tables. Okay, so you must be able to design tables for that particular task. Okay, then development, once all those four steps are done, then you must be able to start your actual development, either Java framework, Java, or any programming language. Okay, if you are using Java, then you must be using Java, Spring, Spring Boot, and various Java frameworks. ठीक है. Then once the development is done, as a being a developer, you must be able to write unit test cases for that, so that you will test your application. That is done by using writing unit, that is done by using JUnit. ठीक है. Once everything is done, okay, then you must be able to review your code. Let's say not yours code, but someone else has written some code. ठीक आहे, कोणीतरी कोड लिहिलाय आणि तुम्हाला तो कोड आता रिव्ह्यू करायचा, म्हणजे तो कोड बरोबर आहे, वेदर इट विल वर्क प्रॉपरली. ओके, वेदर डज इट नीड एनी इम्प्रूव्हमेंट्स अँड ऑल दोज थिंग्स you should be able to do. Okay, let's say this comes under backend process. Okay, this much comes under backend process. Then there is something called as UI development. Okay, म्हणजे तुमच्या task साठी you must be able to write UI, user interface, okay, or front end. Once the front end is done, then you must be able to connect this or integrate this backend. Where is this backend टू धिस फ्रंट एंड. ओके, म्हणजे फ्रंट एंडचा बटन ज्यावेळेस आपण क्लिक करतो त्यावेळेस तुमचे डिटेल्स दिसले पाहिजे. सो टू ब्रिंग आउट दोज डिटेल्स यू मस्ट इंटिग्रेट दिस UI अँड बॅक एंड टुगेदर. once all this done, you must be able to deploy this complete application using either Jenkins or any other tool which you learn. ठीक है. Once the deployment is done and the application is in production, you must be able to maintain and support that application. When we say maintain and support that application, it means that if there is any issue occurs during actual production flow, then you must be able to solve that issue. ठीक है. And then as a part of this project, we will be uh, working on real-time project. We will be developing projects which maintains real-time standard. Okay, company standards, like how to write a code, how real people write code, what exactly processes happens in company, and all those things we will be following that. Okay, bi-weekly we will be taking interviews with real-time technical expert, and then what is end, will providing you, of course, this is internship as a part of in this at the end of this course. Okay, then interview selected students will get blah 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 blah. Okay, this you the same video you guys have available on our YouTube channel. I have also provided you guys a link. You guys can always go there and refer for this videos. Okay, if you wanna repeat this in a detail. Okay, now let's start with today's session. Let's start with today's session. So any doubt in this in yesterday's session, guys?
No. Okay, let's take it as a no. Okay. Now what we are going to learn today? Today is, let's say, session. Okay, not a session, let me say chapter 1. Yesterday's was only introduction, so we'll name it as a chapter 1. Okay. And today we are going to explore, actually we are going to start our dive into Java. Okay, what exactly Java is and what are the various concepts, basic concepts we need to know before actually writing a program. ठीक है, so far everyone is with me. Need a thumbs up, guys. Anyone have any doubt? समजतंय काय म्हणतोय मी? Are you able to hear me, guys? I need a thumbs up so that I'll know that you guys are still there. Okay, Ishwari, Veena, Chan. Okay, great. Okay, now let's start what exactly we are going to explore in today's session. Okay, the first thing is we'll see what is Java. Okay, and then second thing is we'll see Java, various Java features. Okay, what else we'll explore today? Then, okay, then the most important thing is we'll do Java environment setup. Okay, so what exactly setup we need to do as a part of writing and running or executing our applications. ठीक? Okay, and then, okay, there is a point which is we must show you. I must explain you guys like what is the difference between JVM, JDK, JVM, and JRE, JDK, JVM, and JRE. But I'm not going to do this in today's session. कारण आज आपण समजल किंवा नाही समजल, I don't know. But in upcoming, maybe after 2 3 sessions, no, I'll explain you guys this in detail. कि what exactly this JDK is, JVM is, and JRE is. ठीक है? But today we not. Let's skip this. ठीक है? Then we are planning to learn. Okay, so one simple Java program today. Guys, make sure you join using laptop, no? Simple Java program so that you can try this with me. Okay, and if you face any doubts, you guys can ask, or at least you guys will have a big screen so that you will be able to see all these things easily. Okay, and then simple Java program. Okay, then we'll actually start with variables, then data types. Okay, then maybe methods if time permits. Okay, and this is not gonna uh complete in one day, but we'll try to finish as much as possible. Okay, not as much as possible, we'll try to understand these points in details. If not possible, we'll take tomorrow's day. Okay, so this is something I have planned for the day. Okay, not this much. I'm not expecting to finish these variables, data types, and all. Okay, so let's start with what exactly Java is. Okay, hope everyone is with me. Hope everyone is getting what I am trying to say here is. Okay, so what is Java? Okay, so Java is a programming language. Is a programming language. ठीक है? जावा का है, जावा एक सिंपल प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे, लाईक अदर लँग्वेज सी, सी प्लस प्लस अँड डॉट नेट, पायथॉन अँड ऑल. ओके, ऑफकोर्स इट्स नॉट लाईक दॅट. जर बाकीच्या लँग्वेज सारखीच जर असती तर जावाच्या लोकांनी जावाला इंट्रोड्यूस करायचं काम नव्हतं. ठीक आहे, जावा हॅज अ लॉट ऑफ ब्युटिफुल फीचर्स. ओके, विच मेक्स दिस जावा one of the most famous language in world, or one of the most chosen language to do this Java, or to choose by vendors or companies to develop their application. Okay, ठीक है. So what I'm trying to do here is, okay, so I'm just trying to tell you guys what exactly various applications are developed using Java. Most, I mean, famous application. Everyone is aware about LinkedIn. Okay, so this complete LinkedIn is developed using Java. Then तुमचं नेटफ्लिक्स आहे. ठीक आहे. नासाचे व्हेरियस अप्लिकेशन्स आहेत जे
ओके, नासा, वॉट एव्हर द नासा स्पेलिंग इज, आय डोंट नो. ओके, नासाचे व्हेरियस अप्लिकेशन्स आहेत. ओके, ठीक आहे. तर नासाचे अप्लिकेशन्स जावाचा यूज करून डेव्हलप केलेले आहेत. बँकिंग डोमेन मध्ये जे काही ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट असतं, ठीक आहे, ट्रान्झॅक्शन that is developed using Java, and all and many more. We'll explore that going forward. Okay, so what is Java? Java is one of the programming language. Java is what? Programming language which is used to write a backend logic, which is used to write a backend logic. Okay, and then who developed this Java? Initially, this Java is developed by Sun Microsystem. ठीक आहे, सन मायक्रोसिस्टम नावाच्या कंपनीने जावा डेव्हलप केली होती आणि त्यांनी स्टार्ट केली होती जावा डेव्हलप करायला इन 1991. ओके, बाय टीम लेड बाय, लेड बाय म्हणजे त्या टीमचा लीडर होता, कोण होता? जेम्स गोसलिन. ठीक आहे, जेम्स गोसलिन. आता एक टीम होती 15 माणसाची, 20 माणसाची, जी काही टीम असेल त्या टीमनं चालू केलं होतं जावा एक नवीन प्रोग्रामिंग लँग्वेज डेव्हलप करायला. आणि त्या टीमचा लीड होता जेम्स गोसलिन. म्हणून म्हणतात की जावा ही जेम्स गोसलिननं फाउंड केली, कारण आयडिया असेल, ऑफकोर्स त्याचे एक्स्ट्रा एफर्ट्स असतील, व्हॉट एव्हर इट इज. ठीक आहे, 1991 ला त्यांनी स्टार्ट केलं जावा डेव्हलपमेंट स्टार्ट करायला, जावा नवीन प्रोग्रामिंग लिहायला. 1995 मध्ये इन 1995 दे फायनली लॉन्च, LAUNCH, लॉन्च फर्स्ट व्हर्जन ऑफ जावा, दॅट इज JDK 1. ठीक आहे, जावाचं फर्स्ट व्हर्जन त्यांनी इन 1995 मध्ये लॉन्च केलं. ठीक आहे, आणि नंतर काय झालं, आता जे आहे ना, मग नंतर लेटर आफ्टर सम डेज Oracle, everyone knows Oracle. This Oracle organization acquired this Sun Microsystem. Oracle ने काय केलं, या सन मायक्रोसिस्टमला अक्वायर केलं. Sun Microsystem, and that's why, and going forwards we are saying that now this Java is owned by, automatically this Java is owned by Oracle. ठीक आहे, तर मग आता जावाच्या ज्या काही गोष्टी होतात त्या ओरॅकल ऑर्गनायझेशनच्या अंडर होतात. इफ यू कम्प्लीट एनी सर्टिफिकेशन इन जावा, यू विल गेट अ सर्टिफिकेशन फ्रॉम ओरॅकल ऑर्गनायझेशन. ओके, one more thing is Java is a free application, free source, okay, open source language. Okay, Java is free, so that anyone can download JDK freely and start developing their application. So okay, so these are various topics about this Java. Again, it has various, more features as compared to old languages like C and C++. Those we'll see going forward. ठीक आहे, जसं जसं आपण डेव्हलपमेंट स्टार्ट करू, तसं तसं आपण या जावाचे फीचर्स विल बी एक्सप्लोरिंग. ठीक आहे, एनीवन हॅव एनी डाऊट सो फार? ऑल गुड? ओके. Okay, great. Okay. Now, now let's say, okay, what type of applications we can develop using Java? What type of applications we can develop using Java? Actually, Java comes in three places. Okay, that Java comes in three models, or Java comes in three forms. Okay, Java divided in, let's say, three parts. ठीक है, one is Java to SE. ठीक है, Java to standard edition. I'll explain you guys what exactly it is. Then there is something called a Java to EE, Java to enterprise edition, and then J2 ME. ठीक आहे, जावा प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे ही तीन पार्ट्स मध्ये डिवाइड केलेली आहे. म्हणजे या जावा प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा जो युसेज आहे तो तीन पार्ट मध्ये डिवाइड केलेला आहे. जावा टू स्टँडर्ड एडिशन, जावा टू स्टँडर्ड एडिशन. ठीक आहे, वेन वी से स्टँडर्ड एडिशन, याचा अर्थ असा की या एडिशनच्या अंडरमध्ये, बाय युझिंग धिस एडिशन ऑफ जावा, आपण डेस्कटॉप अप्लिकेशन डेव्हलप करू शकतो, स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन आपण डेव्हलप करू शकतो. ओके, स्टँड अलोन अप्लिकेशन म्हणजे वी कॅन डेव्हलप स्टँड अलोन अप्लिकेशन, जसं की असे अप्लिकेशन जे फक्त तुमच्या एकट्याच
पीसी वर, एकट्याच लॅपटॉपवर, एकट्याच मशीनवर, एकाच मशीनवर ते रन होतात. ओके. देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज वेब अप्लिकेशन. बट जावा application, जे जावा, when we say Java to standard edition, no, so under this edition of Java we can develop stand alone application म्हणजे असे ऍप्लिकेशन जे फक्त एकाच लॅपटॉपवर, एकाच कम्प्युटरवर रन होतात. जसं की, ओके, लेट मी शो यू. जसं की कॅल्क्युलेटर. ओके. आता हे कॅल्क्युलेटर, ओके, दिस कॅल्क्युलेटर इज रनिंग ओनली इन माय मशीन. हे कॅल्क्युलेटर माझ्या मशीन मध्येच रन होते. या कॅल्क्युलेटर मधून मी गणेशच्या सिस्टम मध्ये किंवा गायत्रीच्या सिस्टम मध्ये किंवा स्नेहदीपच्या सिस्टम मध्ये डेटा ट्रान्सफर करू शकतोय का? किंवा सुशील, श्रेयश, ओंकार, कॅन यू गाईज कनेक्ट विथ माय कॅल्क्युलेटर? नो, बिकॉज दिस इज स्टँड अलोन अप्लिकेशन अँड रेस्ट्रिक्टेड टू माय सिस्टम ओनली. माझ्या सिस्टम मध्येच फक्त हे ऍप्लिकेशन यूज होतं आणि इन्स्टॉल करून मी फक्त माझ्या सिस्टम मध्येच हे ऍप्लिकेशन रन करू शकतो, यूज करू शकतो. अँड सच टाइप ऑफ अप्लिकेशन्स आर कॉल्ड ॲज स्टँड अलोन अप्लिकेशन. समजलं? समजलं गाईज? गिव्ह मी थम्स अप. ओके. So Java standard, so Java's first part, that is J2SE, Java Standard Edition, Java to Standard Edition can be, Java to Standard Edition is used to develop a standalone application. Then it comes to, ठीक है, Java to Enterprise Edition. ठीक है, Java to Enterprise Edition. What is Java to Enterprise Edition? This Java to Enterprise Edition is used to develop web application. ठीक है, is used to develop web application. Is used to develop what? Web application. याच्यामधला first point, web application. ठीक है, is used to develop web application. What are these web application? These are the application which everyone can access. म्हणजे कोणतं वेब ऍप्लिकेशन घ्या तुम्ही. नेटफ्लिक्स. नेटफ्लिक्स काय आहे? एक वेब ऍप्लिकेशन आहे, जे एक असं ऍप्लिकेशन आहे जे तुमच्यामध्ये सिस्टम मध्ये तुम्ही इन्स्टॉल करता, पण ते सगळेजण यूज करू शकता शेअर्ड मेमरीमध्ये. ओके, शेअर्ड नॉट मेमरीमध्ये, शेअर्ड नेटवर्कमध्ये. ठीक आहे. देन तुमचे वेबसाईट्स. ओके, वेबसाईट्स. वेबसाईट्स काय? सिंगल वेबसाईट कॅन बी यूज बाय लॉट ऑफ अदर रिसोर्सेस. ठीक आहे. देन व्हॉट एल्स? जीमेल. ठीक आहे, जीमेल हे सगळेजण यूज करू शकतात. देन युअर युट्यूब. ठीक आहे, जीमेल इज डेव्हलप युजिंग जावा. Okay. Then Facebook. Facebook is not developed using Java. Not developed using Java. Okay. Then your Naukri.com. ठीक आहे. ह्या सगळे जे, ओके, देन IRCTC, one of the worst website, is also developed using Java. Okay. So these are web application. These are the web application which are used, okay, which can be developed using, or which are developed using Java to Enterprise Edition. Okay, that this is second edition. Then there is something called as third. Then there is third edition, something called as Java to Mobile Edition. ठीक है, Java to Mobile Edition. And by using this third module, or by using this third part, we can develop what type of application we can develop by using this module? Mobile application. ठीक है, मोबाईल applications like तुमचं जीपे, ओके, गुगल पे आहे, देन तुमचं व्हॉट्सअप आहे. ओके. Okay, what else you guys have? Phone Pay, whatever it is, whatever the mobile application you see in Android, no, those can be developed using Java. So these are the main three parts, okay, which are there in Java. J2SE, J2EE, and J2ME. J2SE, Java to Standard Edition. J2EE, Java to Enterprise Edition. Okay, and then there is something called as J2ME, Java to Mobile Edition. ठीक है. Now, out of these three parts, we are going to explore this much. Okay.
web development when we'll start exploring frameworks. But of course, whatever the core Java we will be learning, core Java is common for this standard edition, core Java is common for this mobile edition. But extensively we will be learning how to develop, how to use this enterprise edition of this Java, how to develop web application so that everyone can access our application. ठीक है? ठीक है guys, right? So far everyone is with me. I hope everyone is getting whatever I'm saying here, right? Okay, great. Okay, so I need, okay, Adun Madun, no, I need some signals from you guys that you guys are still there. Okay, otherwise it will be like I'll keep providing भाषण and you are like it is morning time आणि झोपेतच तुमचं सगळं जाईल. Okay, so that should not happen. Let's show me in between that you guys are still awake, you guys are still alive. Okay. Now these are the three edition of Java. Now what else we'll explore today? Okay, Java features. Let's try to explore some Java features. Okay. See, अगोदर जावाच्या अगोदर 1991च्या अगोदर लेट्स से 1995च्या अगोदर ज्या काही लँग्वेजेस होत्या जसं की सी लँग्वेज होती, C++ लँग्वेज होती. ओके. सो ह्या ज्या लँग्वेजेस होत्या ना, असं नाहीये की ह्या लँग्वेज आज संपल्यात. दीज आर स्टील स्टँडिंग टॉल लँग्वेजेस. ओके, ह्या ज्या लँग्वेजेस आहेत ना, या लँग्वेजचा यूज करून तुम्ही ऍक्च्युअल ऑपरेटिंग सिस्टम डेव्हलप करू शकता. या लँग्वेजचा यूज करून तुम्ही ड्रायव्हर्स डेव्हलप करू शकता. या लँग्वेजचा यूज करून तुम्ही कॅड कॅम टाईपचे अप्लिकेशन डेव्हलप करू शकता. कोणता? सी आणि C++चा. दीज आर व्हेरी पॉवरफुल लँग्वेजेस टू. बट स्टील दीज लँग्वेजेस आर कॉम्प्लेक्स. जेव्हा तुम्ही या लँग्वेजला शिकायचा ट्राय कराल ना, त्यावेळेस very difficult part of this language is something called as pointer. Okay, which still haunts me today. ठीक है. So and such type of other topics, okay, such type of other frameworks or other concepts were very difficult for programmer to understand or for anyone to use it for application development. Okay, and then there is something called as memory management. Memory management in these languages. Okay, then operator overloading, there is something called as operator overloading. We'll see what exactly it is. Okay. सो व्हॉट वॉज हॅपनिंग नो, सी आणि सी लँग्वेज मध्ये काय होत होतं, त्यांच्याकडे एक तर पॉइंटर नावाचा कन्सेप्ट होता. दॅट इज व्हेरी कॉम्प्लेक्स कन्सेप्ट. यू गायज मस्ट बी अवेअर ऑफ इट. ठीक आहे. नंतर या लँग्वेजचा मेमरी म्हणजे आपण ज्यावेळेस अप्लिकेशन डेव्हलप करतो त्यावेळेस या लँग्वेज मध्ये कन्सेप्ट होता मेमरी मॅनेजमेंटचा, जो की थोडासा आउटडेटेड आहे किंवा डिफिकल्ट आहे टू मॅनेज युअर मेमरी. म्हणजे या लँग्वेज थ्रू जर तुम्ही अप्लिकेशन डेव्हलप कराल तर तुम्हाला मेमरी जास्त लागते. ठीक आहे, ते इन्स्टॉल करण्यासाठी. ओके, and such type of other things. So all these drawbacks or all these difficult concepts from this old language are overcome or deleted or eliminated in Java. ठीक आहे. आता मेमरी मॅनेजमेंट काय आहे ना, ज्यावेळेस आपण जावाचं गार्बेज कलेक्टर शिकू ना आपण, त्यावेळेस समजल आपण आपल्याला. ठीक आहे, किंवा एखादा कन्सेप्ट मी ज्यावेळेस एक्सप्लेन करायला स्टार्ट करेल ना, त्यावेळेस आपल्याला समजेल. आणि ऑपरेटर ओव्हरलोडिंगचा कन्सेप्ट ज्यावेळेस आपल्याला येईल, आपल्याला वी हॅव पॉलिमॉर्फिझम इज वन ऑफ द उप्स कन्सेप्ट. ज्यावेळेस आपण पॉलिमॉर्फिझम स्टार्ट करू त्यावेळेस आय एक्सप्लेन यू गाईज व्हॉट इज ऑपरेटर ओव्हरलोड, सॉरी, व्हॉट इज ओव्हरलोडिंग अँड व्हॉट वॉज ऑपरेटर ओव्हरलोडिंग इन दिस ओल्ड लँग्वेजेस. ठीक है. So these are the various features that whatever the this is one of the feature that whatever the drawbacks or complexity of old languages like C++ were there, no, those are eliminated in Java. Okay. Again, Java is a platform independent. Java is a platform independent म्हणजे जावाचा प्रोग्राम तुम्ही एका मशीनवर, माझ्या मशीनवर जर तुम्ही जावाचा प्रोग्राम टाईप केला किंवा तुमच्या मशीनवर कुठेही जावाचा प्रोग्राम जर तुम्ही लिहिला, तर दॅट सेम प्रोग्राम कॅन बी एक्झिक्युटेड ऑन एनी मशीन. कोणत्याही मशीनवर तो सेम प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो. अँड दॅट इज नॉट द केस फॉर अदर लँग्वेजेस. ठीक आहे. सो
अदर लँग्वेजेसला काय होतं, ज्या मशीनवर तुम्ही प्रोग्राम डेव्हलप केला, सेम टाईपची मशीन तुम्हाला दुसरी पण मशीन सेम कॉन्फिगरेशनची सेम सेटअप वाली लागत होती, सो दॅट यू विल बी एबल टू एक्झिक्यूट युअर दिस अप्लिकेशन ऑन पर्टिक्युलर लँग्वेज. बट जावासाठी तो कन्सेप्ट लागू होत नाही. सो दिस पीपल मेड शुअर दॅट ओके, बाकीच्या लँग्वेज मध्ये काय होत होतं की तिथं डिपेंडन्सी होती. जर तुम्ही अप्लिकेशन लेट से फॉर एक्झाम्पल प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट, लेट से प्लॅटफॉर्म डिपेंडंटचा मिनिंग काय. ओके, लेट्स ट्राय टू एक्सप्लोर व्हॉट इज प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट. म्हणजे मी जर एखादा अप्लिकेशन डेव्हलप करायला ट्राय करतोय, मी इफ आय एम ट्राइंग टू डेव्हलप वन ऑफ द अप्लिकेशन युझिंग एनी प्रोग्रामिंग लँग्वेज, ठीक आहे, जी प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट आहे, युझिंग एनी प्रोग्रामिंग लँग्वेज विच इज प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट. त्या केसमध्ये काय होत होतं की फॉर एक्झाम्पल लेट्स अज्युम की मला नाही का एका किराणा दुकानवाल्याचं एक अप्लिकेशन बनवायचं आहे. आय वॉन्ट टू डेव्हलप वन अप्लिकेशन फॉर किराणा दुकानवाला. ठीक आहे, फॉर किराणा दुकानवाला, आणि दिस किराणा दुकानवाला, ओके, आय वॉन्ट टू डेव्हलप वन अप्लिकेशन फॉर दिस किराणा दुकानवाला, आणि दिस किराणा दुकानवाला हॅज दिस सिस्टम. त्याच्याकडे हे सिस्टम आहे. ठीक आहे, आणि व्हॉट इज दिस सिस्टम, या सिस्टमचं एक कॉन्फिगरेशन आहे, आणि व्हॉट वी आर एक्सप्लोरिंग हिअर, प्लॅटफॉर्म, हे आर आहे आणि हे एम आहे, प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. ठीक आहे, प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट हा आहे किराणा दुकानवाला. ओके, अँड दिस किराणा दुकानवाला वांट्स वन सॉफ्टवेअर, एक सॉफ्टवेअर पाहिजे. तो म्हणतोय की मला एक सॉफ्टवेअर द्या ज्याच्यामध्ये मी सगळा माझा हिशेब ठेवल. ठीक आहे, आणि लेट्स से मी एखादी जुनी प्रोग्रामिंग लँग्वेजचा यूज करून हे ऍप्लिकेशन डेव्हलप करतोय, आणि मी म्हणलं ठीक आहे, मी सी सी प्लस प्लसचं ऍप्लिकेशन डेव्हलप करतोय, आणि माझ्याकडे काय आहे ना, मॅक ओ एस आहे, म्हणजे ऍपलचा लॅपटॉप आहे किंवा कोणत्या एका डिफरंट कॉन्फिगरेशनचा लॅपटॉप आहे. मला सी सी प्लस प्लस मस्त आहे, तर मी काय केलं, हे सगळं जे अप्लिकेशन आहे हे एका माझ्या ओएस साठी, माझ्या अप्लिकेशन साठी मी मस्त बनवलं, माझ्या लॅपटॉप साठी मी बनवलं, आणि एक नंबर परफॉर्मन्स देते माझ्या सिस्टमवर हे अप्लिकेशन. किराणा दुकानवाल्यावर समजा साखर न्यायला कोणी आले तर त्याचं नाव, किती साखर नेली, किती पैसे झाले, सगळं 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 सगळा हिशेब या अप्लिकेशन मध्ये मी मेंटेन करतोय. ठीक आहे, आता मी काय म्हणतोय, मी ऍज अ डेव्हलपर आहे. ठीक आहे, मी डेव्हलपर आहे, आणि मी काय म्हटलं की बा तुझं अप्लिकेशन पाहिजे ना, चला मी अप्लिकेशन घेतलं आणि मी या दुकानदाराला दिलं अप्लिकेशन. आता किराणा दुकानवाला आहे, बिचाऱ्याला मॅक ओएस वगैरे काय माहित नाही, त्याच्याकडे एक सिम्पल विंडोज सिस्टम आहे. ठीक आहे, ज्याच्यामध्ये कोणती तरी ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, कोणतीही ऑपरेटिंग सिस्टम, एखादी ऑपरेटिंग सिस्टम आहे. ठीक आहे, आणि मी म्हंटल की यार ठीक आहे, तू म्हटला होता मला अप्लिकेशन डेव्हलप करायला, हे घे तुझं अप्लिकेशन मस्त चालतंय, आणि मी त्याला मस्त माझ्या लॅपटॉपमध्ये माझ्या कम्प्युटरमध्ये डेमो पण दिला. बघ, साखर घ्यायला आलं कोणी, साखरचा हिशेब प्रॉपर मेंटेन करतं. किराणा दुकानवाला खुश झाला, म्हणला वा वा, नाईस नाईस नाईस. आता म्हटला की हे अप्लिकेशन माझ्या सिस्टम मध्ये इन्स्टॉल करून दे, माझ्या सिस्टम मध्ये रन करून दे. मॅकोस म्हणला ते तर होणार नाही, हा डेव्हलपर म्हणला ते तर होणार नाही. किराणा दुकान म्हणलं वाला म्हणला का, कारण बाबा हे ज्या लँग्वेजेस आहेत ह्या प्लॅटफॉर्म डिपेंडंट लँग्वेजेस, म्हणजे एका प्लॅटफॉर्मवर जर मी हा अप्लिकेशन डेव्हलप केलं तर सेम टाईपच्या प्लॅटफॉर्मवरच मी हे अप्लिकेशन रन करू शकतो. ठीक आहे, मग हा व्हॉट व्हॉट विल बी द रिॲक्शन ऑफ दिस किराणा दुकानवाला. हिल से अरे बाबा, मी हे अप्लिकेशन माझ्या सिस्टम साठी डेव्हलप केलंय, तर मला माझ्या सिस्टम मध्ये रन व्हायला पाहिजे. ओके, लेट्स से या अप्लिकेशनला डेव्हलप करायला 10 लाख रुपये लागले. ठीक आहे, मग डेव्हलपर म्हणला की अरे ठीक आहे, तू एक काम कर, मग आता तू तुझे सिस्टम अपग्रेड कर, मॅक ओएस लिहे, मॅक ओएस घे, मॅक ओएस मॅक वाला मॅकबुक घे. खरंच या किराणा दुकानवाल्याला ह्या गोष्टी परवडणार आहेत का, या सिंपल एका अप्लिकेशन साठी त्याचं पूर्ण सिस्टम अपग्रेड करायला? नो, राईट, यू गाईज कॅन से नो, येस, so that I'll understand you guys are getting it. No, right? This is not feasible for this किराणा दुकानवाला to upgrade his system. त्याचं स्वतःचं सिस्टम आहे, ऍप्लिकेशन नुसार अपग्रेड करणं त्याला जमणार नाही. बरोबर, अँड धिस कन्सेप्ट अँड धिस इज वेअर दिस प्लॅटफॉर्म डिपेंडन्सी कम्स इन पिक्चर. म्हणजे पर्टिक्युलर ज्या लँग्वेजचे प्रोग्राम होते ना, ते बाउंड होते एका पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्मला. ज्या प्लॅटफॉर्मवर ते सॉफ्टवेअर बनवलं ना, फक्त त्याच प्लॅटफॉर्म मध्ये तुम्ही त्या सॉफ्टवेअरला रन करू शकत होतात. फक्त त्याच प्लॅटफॉर्म मध्ये तुम्ही त्या सॉफ्टवेअर्सला रन करू शकत होतात. ठीक आहे, अँड दिस वॉज द बिगेस्ट डिसएडव्हान्टेज और ड्रॉबॅक ऑफ
ओल्ड लँग्वेजेस. मग जावानं काय केलं, जावा म्हणलं की ठीक आहे, मी काय करतो, 1991 मध्ये त्या लोकांनी काय म्हटले की चला आपण काय करू, ही जी मोठी गोष्ट आहे ना यालाच ओव्हरकम करू. त्यांनी याला टार्गेट केलं. म्हटले की तुम्ही कशावर पण अप्लिकेशन डेव्हलप करा, आणि ते सेम अप्लिकेशन तुमच्या कशावर पण रन होईल. ठीक आहे. तर जावा वर्क्स ऑन वन प्रिन्सिपल कॉल्ड एज ओरा. ठीक आहे, WORA. ओरा इज राईट वन्स, रन एनिवेअर. ठीक आहे, म्हणजे काय की तुम्ही एकदा प्रोग्राम लिहा तुमचा. ठीक आहे, एकदा लिहा आणि सोडून द्या, बस कुठेही रन करा, प्रोव्हायडेड तुम्हाला तुमच्या सिस्टमवर JRE इन्स्टॉल पाहिजे. पहा, तुम्ही तुम्ही जेव्हा फर्स्ट टाइम जेव्हा तुम्ही लॅपटॉप विकत, गॉट इट गाईज, दिस प्लॅटफॉर्म डिपेंडन्सी कन्सेप्ट, गॉट इट? प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट, गॉट इट? यस, नो? प्रतीक, पल्लवी, आचल, ईश्वरी, वीणा, गणेश, ओप्पो CP H2577. यू गाइस गॉट इट राईट. सो जावा मग काय म्हटलं की चला आपण काय करू, असं प्रोग्रामिंग लँग्वेज बनवू जे प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट राहील. म्हणजे कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही सॉफ्टवेअर बनवा आणि कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर तुम्ही सॉफ्टवेअर रन करा. याच्यासाठी फक्त तुम्हाला पाहिजे तुमच्या प्लॅटफॉर्मवर JRE. ओके, नॉट दिस JRE, सी, JRE एवढं एक अप्लिकेशन तुमच्या सिस्टमवर रन इन्स्टॉल पाहिजे. मग तुम्ही जर लक्ष दिलात मग तुम्ही जर लक्ष दिलात तर तुम्ही जेव्हा कधी तुम्ही तुमचा नवीन लॅपटॉप कम्प्युटर घेतला असेल ना, तर त्या सिस्टम मध्ये बाय डिफॉल्ट तुम्हाला JRE इन्स्टॉल करून भेटतं का? कारण फक्त तुमचा जो अप्लिकेशन आहे, जावाचं जे अप्लिकेशन आहे ना, ते तुमच्या लॅपटॉप मध्ये रन करण्यासाठी फक्त JRE लागतं. ठीक आहे, काय लागतं? JRE लागतं. ओके, लेट सी. ज्यांनी कधी आयुष्यात कधी जावा इन्स्टॉल केलेलं नसेल लॅपटॉपमध्ये, त्यांच्या लॅपटॉपमध्ये पहा, तुमच्याकडे प्रोग्राम फाईल्समध्ये जावा फोल्डरमध्ये JDK नसतं. JDKच्या अंडर JRE नावाचं एक फोल्डर असतं, लिब वेअर इट इज. ओके, आय हॅव डायरेक्ट दिस इन्स्टॉलर. मी कालच इन्स्टॉल केले, लेटेस्ट वन, सो मे बी बिकॉज ऑफ दॅट. वेर इज दिस JDK? JDK, there is something called a JRE component. Okay, will not waste more time. But you guys can always check inside this Java, no? You will find a JRE folder here. Okay, and that JRE, only that particular JRE is enough. Only that particular JRE is enough to run your application into your operating system. ठीक है. So this is why Java has become more famous. Okay, because of this platform independency feature. ठीक है. Then Java is a robust language. ठीक है. These are the theory parts. Okay, you guys can always go ahead and learn one time. Robust म्हणजे स्ट्रॉंग आहे, भरोशाची आहे. ओके. देन Java is object oriented programming language, not a fully object oriented programming language, but Java is a object oriented programming language. Oops म्हणजे OBJECT, object oriented प्रोग्रामिंग लँग्वेज. म्हणजे काय आहे की जावा, एव्हरीथिंग इन जावा इज ऑब्जेक्ट. ठीक आहे, ऑब्जेक्ट्स काय असतात आणि ऑल वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर इन डिटेल इन अपकमिंग सेशन्स. जेव्हा आपले ऍक्च्युअल चे कन्सेप्ट चालू होतील तेव्हाच आपण ऑब्जेक्ट काय असतात. बट जस्ट अंडरस्टँड की जावामध्ये, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. नॉट फुल्ली. ओके, व्हाय नॉट फुल्ली? बिकॉज स्टील इट सपोर्ट्स प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप. प्रिमिटिव्ह डेटा टाइप, व्हॉट इज डेटा टाइप विल एक्सप्लोर. ठीक आहे, सध्यासाठी लक्षात राहू द्या, जावा इज प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज. काय असतात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, काय असते प्रोग्रामिंग, काय असते लँग्वेज, काय असते नॉट फुल्ली, एव्हरीथिंग वी आर गोना एक्सप्लोर इन अपकमिंग सेशन्स. ठीक आहे. तर याचा जो यूज असतो ना, तो तुम्ही कोड जो एकदा कोड लिहिला तर पुन्हा पुन्हा यूज होतो. कोड रियुजेबिलिटी, कोड मेंटेनेबिलिटी, एव्हरीथिंग इज प्रोव्हाइडेड बाय दिस UPS कन्सेप्ट. ओके, विच रिलेट्स टू अवर रियल टाइम कन्सेप्ट. ठीक आहे. देन इट इज सिक्युअर. Java is most secure language. Okay, and only because of this feature, no, Java is widely used in financial domain. ठीक आहे, फायनान्शियल डोमेन म्हणजे बँकिंग डोमेन. फायनान्शियल डोमेन म्हणजे
फायनान्शियल डोमेन्स म्हणजे बँकिंग डोमेन, बँकिंग मध्ये, इन्शुरन्स मध्ये, अँड स्पेशली याच्यामध्ये जे ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट जे असतं ना, transaction management, this transaction management is done by, or this implemented by using Java, because it is easy, sorry, because it is secure. ठीक आहे. ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट म्हणजे आपण जे पैसे ट्रान्सफर करतो, कोणतंही ट्रान्झॅक्शन करतो ना, ऑल दो सच टाइप ऑफ ट्रान्झॅक्शन कॅन बी इम्प्लिमेंटेड युझिंग जावा. बट नॉट जस्ट ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट, मोस्ट फेमस बँक. ठीक आहे. कोणती बँक माहिती तुम्हाला? सिटी बँक माहिती, SBI माहिती, HSBC माहिती, HDFC माहिती. ओके. देन इन्शुरन्स मधले सगळे, लेट्स IRCTC माहिती, IRCTC वेबसाईट माहिती. ओके, ठीक आहे. या टाईपच्या मोठमोठाल्या बँकिंगचे अप्लिकेशन्स आर डेव्हलप्ड युझिंग जावा. ठीक आहे. बिकॉज जावा इज अ सिक्युअर लँग्वेज. ठीक. ओके. देन व्हॉट आर द अदर फीचर्स? ठीक आहे. देन what we can say, distributed language. Java is a distributed, म्हणजे जावा, बाय युजिंग जावा प्रोग्राम आपण काय करू शकतो? डिस्ट्रीब्युटेड अप्लिकेशन डेव्हलप करू शकतो, वेब अप्लिकेशन अँड ऑल दोज थिंग्स. ठीक आहे. ओके. सो दीज आर द व्हेरियस फीचर्स ऑफ अवर जावा प्रोग्रामिंग लँग्वेज. अजून खूप सारे फीचर्स आहेत. दिस इज थेरॉटिकल स्टफ. ओके. विल नॉट वेस्ट दॅट मच टाइम ऑन थेरी. एकदा सांगायची गोष्टी आहे त्या, इफ यू रीड इट वन्स, नो, आय प्रोव्हाइड यू guys notes for these topics in detail, you will remember. Okay, so these are the various features of our programming languages. Anyone have any doubt so far? This is just a theory bhashan. Okay, so far I'm just providing you bhashan. I think right, actual stuff will start now. Okay, Achal, Ganesh, Veena, Oppo. Anyone have any doubts? No, right? Now let's start with environment setup. इन्व्हायरमेंट सेटअप म्हणजे जावा ॲप्लिकेशन रन करण्यासाठी आपल्याला कोणतं इन्व्हायरमेंट, काय काय गोष्टी लागतात, त्या गोष्टी आपण आता चालू करू. ठीक आहे. विल ट्राय टू सी. फर्स्ट थिंग इज, वी नीड JDK टू राईट. ठीक आहे. JDK कशासाठी राहते? टू राईट, राईट अँड रन, टू राईट, कंपाईल अँड रन. कंपाईल म्हणजे काय असतं? विल बी सीइंग इन डिटेल. ओके. रन अप्लिकेशन. काय पाहिजे? JDK पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पाहिजे वन ऑफ द IDE. व्हॉट इज IDE? इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट टूल. डेव्हलपमेंटच्या स्पेलिंग मध्ये के नसता येत. ओके. डेव्हलपमेंट टूल. ठीक आहे. मग एनी IDE. ओके. व्हॉट एव्हर द IDE यू आर फॅमिलियर विथ. इक्लिप्स घ्या. ठीक आहे. इंटेलिजे घ्या. और STS, it is one of the plugins or add-ons to Eclipse only, or VS Code. कोणताही IDE तुम्ही इन्स्टॉल करू शकता ऍज पर युअर कन्व्हिनियंट और फॅमिलॅरिटी. ठीक. ओके. नाउ लेट्स सी हाऊ टू डाउनलोड. Let's see how I'll provide you short videos for this too. Let's see how to download, how to install JDK. ठीक आहे. JDK ला कसं इन्स्टॉल करायचं? सो फॉर दॅट, to install JDK, you guys need to go. I have copied this URL here. I'll ping you guys in a chat section. Okay, you guys can always hit this. या URL ला store कर, save करा, whatever it is. Okay, however it is convenient for you. ठीक आहे. ओरॅकलच्या वेबसाईटवर जाऊन तुम्ही या URL ला पेस्ट करा. तुम्ही डायरेक्ट डाउनलोड सेक्शन मध्ये जाल, किंवा गुगल मध्ये तुम्ही एवढं जरी लिहिला JDK इन्स्टॉल, ठीक आहे, तरी तुम्हाला त्या डाउनलोड्स पेजवर घेऊन जाईल ते. ओके. नाव या पेजवर आल्यानंतर थोडंसं खाली या. तुमच्याकडे जी काही ऑपरेटिंग सिस्टम आहे, त्या ऑपरेटिंग सिस्टम इथं सिलेक्ट करा. लायनेक्स असेल तर लायनेक्स, मॅक OS असेल तर मॅक OS, विंडोज असेल तर विंडोज. माझ्याकडे विंडोज आहे, तर
मी विंडोज इथं सिलेक्ट करतोय. ठीक आहे, विंडोज सिलेक्ट केल्यानंतर याच्यातलं तुमच्याला जे काही कम्फर्टेबल असाल ते इन्स्टॉलर घ्या. सध्या रिसेंटली जावा 25 हे व्हर्जन आलंय. याचा अर्थ असा की जावा वाले शांत झोपी गेलेले नाहीयेत. जसं मार्केटमध्ये ज्या ज्या नवीन गोष्टी येत आहेत त्या सगळ्या गोष्टी अक्वायर करण्यासाठी जावा वाले स्वतःला इम्प्रूव्ह करत आहेत. तर 1995 मध्ये फर्स्ट व्हर्जन आलं होतं आणि आता त्यांचं 25 व्हर्जन चालू आहे. सो दे आर इव्हॉल्विंग देमसेल्फ. ओके, फ्रिक्वेंटली. सो इथं आलात तुम्ही, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टमला सिलेक्ट करा आणि त्यानंतर तुम्हाला जे इन्स्टॉलर पाहिजे ते इन्स्टॉलर डाउनलोड करा. ओके, डायरेक्टली जा X64 इन्स्टॉलरला, इथं क्लिक करा. इथे क्लिक केल्यानंतर तुमचं इन्स्टॉलर इथं बघा डाउनलोड चालू झालं इथं, राईट. हे पहा इथं डाउनलोड होतं. ठीक आहे, वन्स इट इज डाउनलोडेड, जेव्हा डाउनलोड होईल तुमचं तेव्हा या फोल्डर मध्ये जा. ठीक आहे, मी इन्स्टॉल केलेलं होतं. माझ्याकडे 17 होतं पण मी काल 25 इन्स्टॉल केलं. ओके, लेट्स रिफ्रेश दिस. डाउनलोड केल्यानंतर तुमचं इन्स्टॉलर या टाईपचं दिसल, JDK 25 विंडोज. इन्स्टॉल करण्यासाठी आपल्याला माहिती काय करायचं, डबल क्लिक करा. डबल क्लिक नसेल करायचं तर राईट क्लिक ओपन करा. ओके, नंतर माझी स्क्रीन आता काही दिसत नसेल, आपल्यावर स्क्रीनवर एक पॉपअप येतो. तो पॉपअप तुम्हाला दिसत नसेल कारण हा, इथं का जा, राईट क्लिक करा ऍप्लिकेशनवर आणि ओपन करा. ओपन केल्यानंतर तुमचं ऍक्च्युअली इन्स्टॉलेशन चालू होईल. इन्स्टॉलेशन चालू झाल्यावर एक पॉपअप येईल, डू यू वॉन्ट टू अलाउ दिस ऍप टू मेक चेंजेस टू युअर डिव्हाइस. येस करा आणि समोर समोर जाऊन फिनिश करा. नेक्स्ट नेक्स्ट करायचं आणि फिनिश करायचं, दॅट इज इट. ठीक आहे, पूर्ण काहीच नाही त्यात, फक्त नेक्स्ट 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 अँड क्लोज करायचं. ठीक आहे, समजलं. याच्यामध्ये काही जर प्रॉब्लेम आला तर यू गाईज कॅन ऑलवेज लेट मी नो. ओके, as I have already installed this Java 25 yesterday, so it will not allow me to install again. But still, if you face any issue, you just do ping us in a group or ping me personally. I'll guide you. ठीक है. Also, I'll provide you one setup video. ठीक आहे, जसं तुम्ही जावा इन्स्टॉल कराल तुमच्या तुमच्या सिस्टीम मध्ये, द मोमेंट यू इन्स्टॉल दिस जावा कम्प्लिटली, नो काय होईल, सी ड्राईव्ह मध्ये जा आणि इन्स्टॉलेशन झालं का नाही सक्सेस पाहण्यासाठी पहिल्यांदा तर तुम्ही कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा. कमांड प्रॉम्प्ट कसा ओपन करता, विंडोज आर क्लिक करा, CMD आणि त्याच्यामध्ये CMD सर्च करा आणि एंटर करा. ओके, एवढं झाल्यानंतर ठीक आहे, एवढं केल्यानंतर इथं सिम्पल टाईप करा जावा हायफन व्हर्जन आणि एंटर करा. एंटर केल्यानंतर तुम्हाला जावाचं तुमच्या सिस्टम मध्ये कोणतं व्हर्जन इन्स्टॉल आहे ते सांगतं. तर माझ्या सिस्टम मध्ये जावा 25 इन्स्टॉल आहे, तर तुम्ही पण जावा 25च इन्स्टॉल करा. ओके, आणि जर तुम्हाला व्हर्जन दाखवलं याचा अर्थ तुमचं इन्स्टॉलेशन सक्सेसफुल प्रॉपर झालेलं आहे. जरी व्हर्जन नसेल दिसल तर मेक शुअर करा की तुमच्या सी ड्राईव्ह मध्ये प्रोग्राम फाइल्स मध्ये तुम्हाला जावा नावाचं फोल्डर एक जनरेट झालंय आणि त्याच्यामध्ये JDK या टाईपचे फोल्डर्स दिसत आहेत. ऑलरेडी तुमच्याकडे जुनं व्हर्जन असेल जावाचं तरी चालेल. 17 मेक शुअर करा की 8च्या समोरचं व्हर्जन आहे, JDK 8च्या समोरचं व्हर्जन तुमच्याकडे इन्स्टॉल आहे. 25 असेल तर अजून चांगलं. ठीक आहे, लेट्स अज्युम तुम्ही एवढं सगळं इन्स्टॉल केलंय. ठीक आहे, याच्यानंतर वन्स इट इज इन्स्टॉल, नो वी कॅन राईट दिस जावा प्रोग्राम एनिवेअर. ओके, सॉरी. ठीक आहे, एवढं जर इन्स्टॉल केल्यानंतर आहे ना, आपण जे जावाचे प्रोग्राम्स जे आहेत ना, आपण कशातही लिहू शकतो. कशातही इन द सेन्स नोटपॅड मध्ये लिहू शकतो, नोटपॅड प्लस प्लस मध्ये लिहू शकतो. ठीक आहे, अँड एनिवेअर वी कॅन राईट दिस प्रोग्राम्स. ओके, नाव आय विल जस्ट टेक इट आउट हिअर इफ आय कॅन सी. आय हॅव जस्ट रिटन दिस प्रोग्राम इन नोटपॅड. सो काय करायचं आपल्याला, नोटपॅड मध्ये जायचं, एक सिंपल प्रोग्राम मी लिहितोय. सिंपल प्रोग्राम मी लिहितोय, यू गाईज डू नॉट नीड टू अंडरस्टँड. याच्यातलं काहीच समजायची गरज नाहीये तुम्हाला. या प्रोग्राम मधलं काहीही समजून घ्यायची गरज नाहीये. एक सिंपलचा प्रोग्राम मी आपल्या नोटपॅड मध्ये लिहितोय, जस्ट टू मेक शुअर दॅट यू गाईज कॅन राईट हिअर. ठीक आहे, सो पब्लिक, पब्लिक काय असतं माहित नाही आपल्याला, क्लास काय असतं माहित नाही आपल्याला, आणि क्लासचं नाव असतं फर्स्ट क्लास लिहितोय मी. तर हे पण काय आहे माहिती नाही. ठीक आहे, फक्त मी लिहितोय म्हणून तुम्ही ऐकतायत, दॅट्स इट. आपल्याला याच्यात काय गोष्टी आहेत, हे अकाउंट लिहिलंय, पब्लिक का लिहिलं, क्लास का लिहिलं, हे असंच का लिहिलं, हे फ्लावर ब्रॅकेट करली ब्रॅकेट्सच का दिलेत, त्यानंतर एंटर का दिलं, त्यानंतर पुन्हा पब्लिक वाईड
पब्लिक स्टॅटिक वाईड मेन. ठीक आहे, पब्लिक स्टॅटिक वाईड मेन. हे वाईड का लिहिलं, पब्लिक का लिहिलं, स्टॅटिक का लिहिलं, वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट. स्ट्रिंगला अरे का बनवला, ARGS का लिहिलं, या सगळ्याच गोष्टी यू गाईज डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट. मी फक्त तुम्हाला दाखवतोय की प्रोग्राम रन कसे करायचे. बाकी ह्या सगळ्या गोष्टी, याच्यातल्या प्रत्येक स्मॉल स्मॉल थिंग्स वी आर गोना एक्सप्लोर. ब्रॅकेट्सचं मिनिंग काय, या गोष्टी काय, स्टॅटिक का लिहिलं, वाईड का लिहिलं, हे स्मॉलच का लिहिलं, सगळं स्मॉल काय, क्लासचं नावच कॅपिटल का लिहिलं, हा स्ट्रिंगचा यस कॅपिटल का लिहिलं, बाकी सगळं स्मॉल का लिहिलं, ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर. देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हे पण का लिहिलंय, वी डू नॉट नीड टू वरी. जस्ट टू टेल यू गाईज, हॅलो वर्ल्ड लिहितो ना आपण, राईट, पहिला प्रोग्राम हॅलो वर्ल्ड लिहितो, हॅलो वर्ल्ड. ओके, विल इन्स्टेड ऑफ हॅलो वर्ल्ड विल राईट हे देअर. सो लेट्स ब्रेक दिस स्टेरियोटाइप दॅट हॅलो वर्ल्ड प्रोग्राम. सो युअर फर्स्ट प्रोग्राम इज हॅलो वर्ल्ड. ठीक आहे, तर मी काय केलं, इथं एक पब्लिक क्लास फर्स्ट क्लास नावाचा एक क्लास बनवला. समजून नका घेऊ, मी जे काय म्हणतोय समजलंच पाहिजे, याची गरज नाहीये. समजलं तर वेल अँड गुड. पब्लिक क्लास फर्स्ट क्लास नावाचा एक क्लास बनवला, त्याच्यामध्ये पब्लिक स्टॅटिक वाईड मेन नावाची एक मेथड बनवली. ठीक आहे, क्लास मेथड ह्या गोष्टी आपण खूप डिटेलमध्ये पाहणार आहोत, खूप जास्त डिटेलमध्ये. ओके, great. So Pratik, Eclipse is good. Okay, so we will be using Eclipse only going forward. But just to show you guys how exactly this program works, or how whether we can write this program anywhere, that is what something I want to show you. Okay, public static void main नावाची मेथड लिहिली, त्याला स्ट्रिंग अरे टाईपचा आर्ग्युमेंट पास केलेत. आर्ग्युमेंट, मेथड, क्लास, हे जे काही टेक्निकल वर्ड्स आहेत ना, हे तुम्हाला आता समजून घ्यायची गरज नाहीये. आणि त्याच्यामध्ये लिहिलं मी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन, एक स्टेटमेंट लिहिलं आणि त्याच्यामध्ये डबल कोट्स मध्ये हे देअर लिहिलं मी. तुमच्या पायथॉन मध्ये एवढा सगळा तामझाम करायची गरज नाहीये. डायरेक्ट डायरेक्ट तुम्ही पायथॉन मध्ये स्टेटमेंट्स लिहिता. दोज हू नोज पायथॉन दे अंडरस्टँड. ठीक आहे, एवढा सिंटॅक्स. बट जावा इज ऑल्सो फॉलोइंग दॅट नाव डेज. हा सगळा बॉयलर प्लेट कोड जो आहे तो जावाने पण रिमूव्ह केला आहे. ओके, सो सो बाय रायटिंग दिस प्रोग्राम आय एम जस्ट ट्राइंग टू प्रिंट हे देअर. ठीक आहे, नाव लेट्स गो अहेड अँड हाऊ टू रन दिस अप्लिकेशन. लेट्स सी हाऊ टू रन दिस अप्लिकेशन. तर मी काय करतो, या फाईलला सेव्ह करतो. पहिले सेव्ह करण्यासाठी काय करतो, आपण Ctrl+S प्रेस करतो किंवा फाईल्स मध्ये जातो, सेव्ह ॲज करतो. सेव्ह ॲज मध्ये काय करतोय मी, क्लासचं या फाईलचं नाव सध्या देतो मी फर्स्ट क्लास. ठीक आहे, फर्स्ट क्लास आहे, FIRST फर्स्ट क्लास. काही नाव देऊ शकता तुम्ही, डझंट मॅटर. पण असं रिकमेंड केलेलं असतं की जे तुमच्या क्लासचं नाव आहे ना, जे तुमच्या या क्लास, हे जे क्लासचं नाव इथं जे लिहिलेलं आहे ना, हे जे नाव आहे ना, हेच नाव तुमच्या फाईलचं पण असायला पाहिजे, असं रिकमेंड केलेलं आहे. चांगली स्टँडर्ड प्रॅक्टिस आहे ही. तर का असायला पाहिजे, विल सी. ठीक आहे, तर मग मी काय करतो, या फर्स्ट क्लासला मी या फोल्डरमध्ये एक जावा प्रोग्रामिंग, कोणतं एक फोल्डर घ्या तुम्ही, त्या फोल्डरमध्ये मी स्टोअर करतो. इथं ऑलरेडी माझा जावा टेस्ट नावाचा एक क्लास मी क्रिएट केला होता. ठीक आहे, आणि या क्लासचं जे एक्सटेन्शन आहे ना, या क्लासला सेव्ह ॲज अ टाईप मी जावा सोर्स फाईल सिलेक्ट केला. इथं मेक शुअर करा तुम्ही पण हाच कराल. ठीक आहे, अँड आय विल क्लिअर दिस अँड आय विल सेव्ह दिस. सेव्ह झाला. आता आपला जो हा फाईल, आपली जो हा ही फाईल आहे, ही ऍज अ डॉट जावा फाईल म्हणून स्टोअर झाली, डॉट जावा फाईल म्हणून सेव्ह झाली आहे. ठीक आहे, नाव हाऊ टू रन दिस फाईल, हाऊ टू रन दिस फाईल. सो आय हॅव जस्ट डेव्हलप, आय हॅव जस्ट. ठीक आहे, तर मी काय केलंय, या डॉक्युमेंट्स नावाच्या फोल्डरमध्ये, जावा प्रोग्राम्स या नावाच्या फोल्डरमध्ये, आता जे आपला जो हा फर्स्ट क्लास नावाची जी ही फाईल आहे ना, ही इथं स्टोअर केलेली आहे. आता इन ऑर्डर टू रन धिस फाईल, इन ऑर्डर टू रन धिस फाईल, व्हॉट डू यू डू, आपण इथं जा, या ऍड्रेस बार मध्ये जा, फोल्डरच्या सिलेक्ट करा आणि इथं टाईप करा CMD. ऍड्रेस बार मध्ये गेलात, टाईप केलात CMD आणि एंटर प्रेस करा. एंटर प्रेस केल्यानंतर काय होईल, या पाथ मध्ये तुमचं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होईल. हा बघा, हा कमांड प्रॉम्प्ट कुठं ओपन झाला, युजर्स लिनोवो वन ड्राईव्ह डॉक्युमेंट्स जावा प्रोग्राम्स. हे बघा, डॉक्युमेंट्स आणि जावा प्रोग्राम या पाथवर हा प्रोग्राम रन झाला. आता काय करायचं मला, हा फर्स्ट क्लास नावाची जी फाईल आहे, आता जो आपण हा क्लास क्रिएट केला होता, त्या क्लासला रन करायचंय. आणि इन ऑर्डर टू रन दॅट क्लास, इन ऑर्डर टू रन दॅट क्लास, आपल्याकडे काय करायला लागतं, स्टेप्स असतात.
प्रत्येक क्लास रन करण्यासाठी स्टेप्स असतात. एक असते तुम्हाला त्या क्लासला कंपाईल करायचं. कंपाईल करायचं म्हणजे त्या क्लासला चेक करायचं की बाबा या क्लासमध्ये या क्लासमध्ये ओके टू रन दिस कंपाईल करायचं. कंपाईल करायचं म्हणजे या क्लासमध्ये काही चुकीच्या गोष्टी लिहिल्यात का तुम्ही, काही सिंटॅक्स एरर आहेत का, कुठं सेमिकॉलन तुम्ही मिस केला आहेत का, ऑल दोज थिंग्स यू नीड टू चेक. अँड आय थिंक वी हॅव मिस सेमिकॉलन, वी माइट हॅव मिस्ड सेमिकॉलन हिअर, येस हिअर राईट. तर त्याचा एरर दाखवला असता, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लुकिंग फॉर एरर्स. ठीक आहे. तर सिंटॅक्सेस कंपाईल करणं म्हणजे काय करणं, ते चेक करा की तुमच्या या प्रोग्राम मध्ये तुम्ही पब्लिकचा पी कॅपिटल लिहिलाय का, क्लासचा सी कॅपिटल लिहिला का, स्टॅटिकचा एस कॅपिटल, वाईडचा व्ही कॅपिटल लिहिला का. या टाईपच्या काही मिस्टेक्स जे जावाने स्टँडर्ड्स तुम्हाला रूल्स बनवून दिले ते रूल्स फॉलो केले का, हे चेक करण्यासाठी आपण आपल्या कोडला कंपाईल करतो. ठीक आहे. तर मग कंपाईल करण्यासाठी कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये आपण लिहितो जावा सी, म्हणजे जावा सी, सी स्टँड फॉर कंपाईल. आपण म्हणतो की हे जावा कंपाईल कर, हे जावा कंपाईल कर. कशाला कंपाईल कर? माझ्या या फर्स्ट क्लास डॉट जावा फाईलला. ठीक आहे. आपण काय म्हणतो की जावा सी, जावा कंपाईल कर कशाला, फर्स्ट क्लास डॉट जावा फाईलला. जेव्हा कंपाईल केल्यानंतर जर आपल्या क्लासमध्ये काही एरर नसेल, आपण प्रॉपरली रूल फॉलो केले असतील, तर आपला जो क्लास आहे हा आपल्याला काही एरर दाखवणार नाही आणि आपण नेक्स्ट लाईनला येईल. बघा इथं काही एरर नाही आलेली आहे, तर आपण नेक्स्ट लाईनला आले. याचा अर्थ असा की आपला जो क्लास आहे हा कंपाईल झाला सक्सेसफुली. हा काय झाला, कंपाईल झाला सक्सेसफुली. आणि कंपाईल झाल्यानंतर आपल्या या फोल्डरमध्ये डॉट क्लास नावाची फाईल इथे क्रिएट होते. सो व्हेनेवर वी कंपाईल अवर जावा कोड, आफ्टर कंपायलेशन डॉट क्लास फाईल इज जनरेटेड. आणि आता ही डॉट क्लास फाईल तुम्ही कोणत्याही सिस्टमवर जाऊन रन करू शकता बाय युझिंग JRE. ठीक आहे. तर मग आता काय करायचं आपल्याला, आता या सेम प्रोजेक्टला, या सेम प्रोग्रामला रन करायचं जावा सी, सॉरी, मग रन करण्यासाठी कमांड आहे आपली जावा स्पेस तुमच्या फाईलचं नाव फर्स्ट क्लास डॉट जावा आणि एंटर प्रेस करायचं. एंटर प्रेस केल्यानंतर हे पहा आपल्याला इथं हे देअर प्रिंट झालं. ठीक आहे. सो ओनली टू स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन एक्झिक्युटिंग जावा. First is compile your Java program by using Java C command and then run your Java program by using Java space your file name. ठीक आहे. कंपाईल काय असतं, कंपाईल करणं म्हणजे आपण आपल्या क्लासला चेक करतो की या क्लासमध्ये कुठं सिंटॅक्टिकल एरर आहेत का, वेदर वी हॅव फॉलोड अवर प्रॉपर स्टँडर्ड्स ऑर नॉट. दॅट इज व्हॉट इज डन बाय जावा सी. अँड बाय युझिंग जावा कमांड वी ऍक्च्युअली रन अवर अप्लिकेशन. ठीक आहे. तर एवढ्या गोष्टी बाय युझिंग दिस वे नो यू कॅन राईट युअर जावा अप्लिकेशन एनिवेअर. तुम्ही कुठेही हे अप्लिकेशन लिहू शकता. कुठे इन द सेन्स नोटपॅड मध्ये लिहा, सिम्पल नोटपॅड प्लस प्लस मध्ये लिहा. यू कॅन राईट इट इन इक्लिप्स. ओके, इक्लिप्स अँड ऑल दिस थिंग्स ना दिस आर इझी. याच्यामध्ये डायरेक्ट एवढा जावा सी अँड ऑल दिस करायची गरज नाही. आपल्याला प्रॉपर UI प्रोव्हाइड केलेला आहे त्यांनी. त्या UI मध्ये आपण रन करू शकतो. समजलं इथपर्यंत गाईज? गॉट इट? यस, नो? विना, right, Yes, sir. Pratik, Pallavi, everyone got it, right? Okay, great. Now, the next step is we need to download. Okay, the next step is to set up IntelliJ IDEA. ठीक आहे. Whatever the IDE we will be using, no, that we need to do setup for. तर आपल्या क्लासमध्ये आय विल सजेस्ट की इक्लिप्स यूज करू आपण, और मोस्ट स्पेसिफिकली STS यूज करू. जर तुमच्याकडे इक्लिप्स असेल तरी फाईन आहे, नो प्रॉब्लेम. STS जरी असेल तरी नो प्रॉब्लेम. इंटेलिजे आयडिया असेल, आयडिया इंटेलिजे असेल तरी नो प्रॉब्लेम. VS कोड असेल तरी नो प्रॉब्लेम. VS कोड सध्या घेऊ नका. थोडासा एक्सपिरियन्स येईल तुम्हाला, एखादं वर्ष, 6 महिने, 8 महिने, त्यानंतर VS कोड यूज करायला चालू करा. ठीक आहे. ना हाऊ टू डाउनलोड धिस VS कोड और इक्लिप्स, ओके, दॅट इज समथिंग विल सी. सो आय हॅव कॉपीड दिस लिंक समवेअर. So what you can do, you can always go ahead and download this Eclipse. I don't find the link now. काय करायचं? STS. Let's try to use STS. Okay, STS डाउनलोड लिहा, एंटर करा. एंटर केल्यानंतर काय करायचं तुम्ही, या स्प्रिंग डॉट ही ऑफिशियल वेबसाईट आहे आणि हे सगळे सॉफ्टवेअर फ्री आहेत. ठीक आहे. त्याला सर्च करा. ओके, व्हॉट डू? यू गो अहेड अँड सर्च फॉर दिस.
ओके, याच्यामध्ये जा. ठीक आहे. आणि इथे जाऊन कुठेतरी डाउनलोड बटन असेल तुम्हाला, हे घ्या डाउनलोड. राईट. इथं जा, इथं डाउनलोड या लिंकवर क्लिक करा. लिंकवर क्लिक केल्यानंतर थोडंसं खाली या. खाली आल्यानंतर तुमची जी ऑपरेटिंग सिस्टम आहे त्या ऑपरेटिंग सिस्टमला सिलेक्ट करा. लायनक्स असेल, मॅक असेल किंवा विंडोज असेल. माझ्याकडे विंडोज आहे तर मी विंडोज सिलेक्ट करेल. याच्यावर क्लिक केलं ना तर इथं बघा डाउनलोड होतंय काहीतरी. दिसतंय? हे डाउनलोड होत आहे, राईट. हे सगळं डाउनलोड कम्प्लीट झाल्यानंतर सिस्टम मध्ये तुमच्या सिस्टम मध्ये डाउनलोड फोल्डर मध्ये या टाईपची झिप फाईल तयार होईल. ओके प्रतीक, आय सजेस्ट ट्राय करशील एकदा स्प्रिंग टूल सूट डाउनलोड करायला. मी स्प्रिंग टूल सूटची पण URL सेंड करतो. ओके. जर आता असेल तर नंतर आपल्याला याला इन्स्टॉल करायची गरज नाही राहणार. ओके. सो लेट्स ट्राय एव्हरीवन टू यूज दिस स्प्रिंग टूल सूट. URL मी चॅट सेक्शन मध्ये सेंड केली आहे. ठीक आहे. द मोमेंट तुमचं डाउनलोड ज्यावेळेस हे सक्सेस होईल ना त्यावेळेस आपल्याला या टाईपची झिप फाईल भेटेल. सिंपल आहे, या टाईपची झिप फाईल भेटेल. तर तुम्हाला काय, हे पहा ही झिप फाईल आली आपल्याला. आपल्याला काय करायचं, या झिप फाईलला एक्सट्रॅक्ट करायचं. ठीक आहे. एक्सट्रॅक्ट केल्यानंतर या टाईपने एक्सट्रॅक्ट करा, तुम्ही कुठेही करा एक्सट्रॅक्ट. ठीक आहे. एक्सट्रॅक्ट केल्यानंतर तुम्हाला या टाईपचं फोल्डर भेटेल. या टाईपचं फोल्डर जनरेट होईल. या फोल्डरला एका प्रॉपर ठिकाणी, सुंदर स्वच्छ नीट अशा ठिकाणी ठेवून द्या, जिथं तुम्ही जास्त गर्दा टाकणार नाहीत. वेनायचे गर्दा टाकणार नाहीत म्हणजे बाकीच्या काही गोष्टी टाकणार नाहीत, जेणेकरून हे तुम्हाला नेहमीच सापडलं पाहिजे. तर कॉपी करा, कुठेही तुमच्या सी ड्राईव्ह मध्ये कुठेही टाकून द्या एखाद्या ठिकाणी. ठीक आहे. माझ्याकडे ऑलरेडी गर्दा आहेच, बट स्टील आय आय पुट इट हिअर. Okay, I'll not put it here. Somewhere. Okay, मला गरज नाही. I am experienced holder. I know everything. So I am हुशार. So I do not need to follow that. But you guys must know, must make sure that की हा जो फोल्डर आहे याला प्रॉपरली एका चांगल्या सुंदर ठिकाणी ठेवून द्या. सुंदर ठिकाणी इन द सेन्स लॅपटॉप मध्ये. ओके. नंतर ठेवल्यानंतर त्याला या फोल्डरमध्ये जा, एक्स्ट्रॅक्ट केलेल्या फोल्डरमध्ये जा. त्यानंतर तुम्हाला STS नावाचं जे काय व्हर्जन तुम्ही डाउनलोड कराल त्या नावाचं फोल्डर क्रिएट होईल. आणि त्याच्यामध्ये गेल्यावर तिथं हा हिरवा पानाचा आयकॉन दिसेल. या पानाच्या आयकॉनवर डबल क्लिक करा. म्हणजे हे ऍप्लिकेशन आहे. ठीक आहे. डबल क्लिक केलेलं तुम्हाला दिसत नसते, मी फक्त सांगितलं. सो इन्स्टेड इफ यू डोंट नो हाऊ टू डबल क्लिक देन राईट क्लिक. ठीक आहे. राईट क्लिक करा आणि ओपन करा. ओपन केल्यानंतर तुम्हाला एक सुंदरशी पॉपअप विंडो दिसल, जी की या स्क्रीनवर दिसायली नव्हती. आणि या टाईपची विंडो येईल आणि तिथं म्हणाल की तुम्ही वर्कस्पेस एक सिलेक्ट करा. वर्कस्पेस म्हणजे काय असतं? आय यूज दिस वन ओनली गोइंग फॉरवर्ड, और आय मे बी आय ट्राय टू यूज फ्युजन बॅच. मी एक वर्कस्पेस इथे क्रिएट करतोय, गाथा इन्फोटेक नावाच्या फोल्डर मध्ये फ्युजन बॅच. ठीक आहे. म्हणजे या बॅच मध्येच आपले सगळे, या फोल्डर मध्येच आपले सगळे प्रोग्राम्स राहणार. तर एक वर्कस्पेस क्रिएट करा, लॉन्च करा. ठीक आहे. लॉन्च केल्यानंतर काय होईल, तुमचा हा जो इक्लिप्स आहे ना, सेम आहे, हे इक्लिप्स सारखंच दिसतं, फक्त याचं नाव स्प्रिंग टूल सूट आहे. कारण स्प्रिंग साठी स्पेशल, स्प्रिंग फ्रेमवर्क साठी स्पेशल त्यांनी बनवलंय. पण याच्यामध्ये कोर जावाचे अप्लिकेशन्स पण रन होतात. ठीक आहे. सगळंच रन होतं याच्यामध्ये, पण स्प्रिंग साठी फॉर रॅपिड डेव्हलपमेंट नो दे हॅव क्रिएटेड और प्रोव्हाइडेड दिस स्पेशल प्लगइन. ठीक आहे. एकदा इन्स्टॉल झाल्यानंतर तुम्हाला या टाईपची पॉपअप विंडो दिसेल. त्यानंतर इथं तुम्ही नवीन प्रोजेक्ट क्रिएट करण्यासाठी इथं राईट क्रिएट न्यू जावा प्रोजेक्ट करू शकता, किंवा फाईल मध्ये जाऊन न्यू प्रोजेक्ट मध्ये जाऊन एक नवीन प्रोजेक्ट पण क्रिएट करू शकता. तर जेवढी तामझाम आपल्याला लागला होता वेन वर्किंग विथ, मी फर्स्ट प्रोजेक्ट म्हणतोय, मेक शुअर करा फर्स्ट प्रोजेक्ट. ठीक आहे. ऑफकोर्स प्रोजेक्टच्या नावामध्ये तुम्हाला हायफन अलाउड नाहीये. ठीक आहे. आणि एक JRE वाटेवर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण उद्या बघूत काय असते इन डिटेल. आय जस्ट वॉन्ट टू शो यू गाईज की जर इक्लिप्स इन्स्टॉल केला तर प्रोग्राम रन करण्यासाठी खूप कमी मेहनत लागते, जसं की आपण नोटपॅड प्लस प्लस मध्ये केलं होतं तेव्हा. पुन्हा एकदा उद्या सेम डिटेल आपण स्टार्ट पासून हे घेणार आहोत. ठीक आहे. ऍक्च्युअल आता आपण आहे ना, थेअरी संपत आली आहे आपली, आणि आता ऍक्च्युअल आपण कन्सेप्ट, प्रोग्रामॅटिक कन्सेप्ट कडे वळत आहोत. पॅकेज क्रिएट करतोय मी, का करतोय का नाही करतोय सोडून द्या. वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट, विल सी दिस टुमारो. ठीक आहे. पॅकेज इन्फो नाही पाहिजे मला, फिनिश करतोय. बघा आता मगाशी काय केलं आपण, या नोटपॅड मध्ये एक क्लास क्रिएट केला, फर्स्ट क्लास नावाचा क्लास. ठीक आहे. फर्स्ट क्लास नावाचा क्लास, ठीक आहे बाबा.
फर्स्ट क्लास नावाचा क्लास आणि एवढं सारं लिहायला लागलं. आता ज्यावेळेस जर तुम्ही रेडीमेड आयडी एखादा यूज कराल, आयडी म्हणतात त्याला, इक्लिप्स किंवा काही, तर त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला क्लास क्रिएट करायचा असेल तर राईट क्लिक करा, पॅकेजवर, न्यू मध्ये जा, क्लासला सिलेक्ट करा आणि तुम्हाला क्लास क्रिएट करेल. क्लासचं नाव द्या, मी इथं नाव देतो फर्स्ट क्लास. फर्स्ट क्लास कसं चालू आहे? फर्स्ट क्लास चालू आहे. ओके. हाऊ इज इट गोइंग गाईज? इज इट गोइंग फर्स्ट क्लास? येस, नो, यू गाईज कॅन पिंग इन चॅट सेक्शन. ठीक आहे. क्लासचं नाव द्या, फिनिशवर क्लिक करा. फिनिशवर क्लिक केल्यानंतर तुमचा हा जो क्लास आहे ना, इथं बघा, इथं जनरेट होऊन जातो. डायरेक्ट फर्स्ट क्लास डॉट जावा नावाची फाईल जनरेट होऊन जाते. एन्काउंटर प्रॉब्लेम, आय डोंट नो, समथिंग रॉंग इज हॅपन विथ आर इक्लिप्स. ठीक आहे. मेन इथं नंतर काय पाहिजे आपल्याला? पब्लिक स्टॅटिक वाईड मेन जे आपण टाईप केलं होतं ना, तर इंटेलिजंट किंवा कोणत्याही आयडी मध्ये तुम्हाला फक्त मेन लिहावं लागणार. आणि मेन लिहिल्यानंतर तुम्हाला सजेशन भेटणार की कोणतं मेन पाहिजे. तर तुम्ही डायरेक्ट याला सिलेक्ट करा, मला हे वाला मेन पाहिजे, तर तुमचा सगळा कोड इथं लिहून दिला जाणार. नंतर तुम्हाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन लिहिण्यासाठी पूर्ण लिहायला लागलं होतं. कोणत्याही आयडी मध्ये शॉर्टकट्स लिहा आणि कंट्रोल स्पेस करा, SYSOUT. हा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटएलएन एवढं लिहा. तुम्हाला खाली सजेशन्स येईल, एंटर करा तुम्ही पूर्ण. मग नंतर तुम्हाला पूर्ण टाईप करायची गरज नाही. बट आय विल सजेस्ट, जर तुम्ही न्यू असाल, जावा तुम्ही कधीच लिहिलेलं नाहीये, तर पूर्ण टाईप करायची सवय करा. मी पण टाईप करणार आहे तुमच्यासोबत काही दिवस. आता फक्त तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी इथं शॉर्टकट्स यूज करतोय. फंट साईज वाढवण्यासाठी तुम्ही विंडोज मध्ये जा, प्रिफरन्स मध्ये जा, फंट मध्ये जा, कलर अँड फंट्स मध्ये जा. इथं पुन्हा फंट सिलेक्ट करा. फंट सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्ही टेक्स्ट फंट, ठीक आहे, टेक्स्ट फंट मध्ये जा. इथं जाऊन तुम्ही याची साईज वाढवा. मी करतो 16, सो दॅट यू गाईज विल बी एबल टू सी इट. ठीक आहे. दिसतंय सगळ्यांना स्क्रीनवर? आणि इथं पुन्हा लिहा तुमचं हे देअर, अँड धिस. ओके, डन. नाव एवढं झालं, तुमचं ऍप्लिकेशन तुमचं रेडी झालं फॉर्मॅट करण्यासाठी. पण आपल्याकडे शॉर्टकट आहे, कंट्रोल शिफ्ट एफ नावाचं. इथं बघा, सुंदर ते दिसतंय. इथं पॅकेजचं नाव आहे, नंतर तुमच्या क्लासचं नाव आहे. जे काही आपण तिकडे लिहिलं होतं नोटपॅड मध्ये, ते सेम गोष्टी वी कॅन डू हिअर. नाव वी नीड टू रन दिस अप्लिकेशन. रन करण्यासाठी आपल्याला कमांड प्रॉम्प्ट मध्ये काय काय करायला लागलं? पहिल्यांदा कंपाईल करायला लागलं, नंतर रन करायला लागलं. तर काय होतं? इथं इथं एकाच बटन मध्ये सगळ्या गोष्टी होतात, कंपाईल आणि रन. रन करण्यासाठी तुमच्या क्लासवर राईट क्लिक करा इथं, किंवा या क्लासमध्ये इथं राईट क्लिक करा, किंवा या बटनला यूज करा. आपण सगळे शॉर्टकट्स पुन्हा बघूत. राईट क्लिक करा, रन ॲज करा आणि इथं जावा ऍप्लिकेशन वर सिलेक्ट करा. राईट क्लिक, रन ॲज जावा ऍप्लिकेशन. ज्यावेळेस तुम्ही रन कराल ना, ऑफकोर्स काहीतरी सेव्ह नाही केलं म्हणून मला विचारलं त्यानं, सेव्ह करा म्हणते. सेव्ह केल्यानंतर तुमचं जे आउटपुट आहे हे तुम्हाला कन्सोल वर दिसेल इथं. ठीक आहे. दिसतंय आउटपुट गाईज? एव्हरीवन कॅन सी दिस फंट. एवढं या साईजचा फंट विजिबल आहे आणि एव्हरीवन कॅन सी दिस आउटपुट, राईट? ओके, ग्रेट. सो बाय युझिंग दिस आयडी. सर, यस. प्रतीक बोलतो. हे पॅकेज कॉम कोणचं आहे म्हटलं? हे पॅकेज मी आता सध्या सिलेक्ट क्रिएट केलं, नवीन एक पॅकेज. ठीक आहे, आपले युजर हं. डिफाईन पॅकेज आहे. व्हॉट इज पॅकेज अँड ऑल आपण उद्याच्या सेशन मध्ये पाहणार आहोत. ठीक आहे. म्हणजे काय, तुम्ही कोणताही क्लास ज्यावेळेस क्रिएट करता ना, दॅट दॅट क्लास मस्ट बी रिसाइड्स इन टू सम पॅकेज. ठीक आहे. लेट से मी जर या सोर्स फोल्डर मध्ये जर हा लिहिला ना, तर इथं बघा डिफॉल्ट नावाचं पॅकेज क्रिएट झालं इथं. ओके, नॉट दिस, ओके सर. राईट. आणि याच्यातलं हे पॅकेजचं डिफॉल्ट पॅकेजला आपल्याला इम्पोर्ट करायची गरज नाहीये. अँड रिनेम दिस फाईल. इथं बघा, इथं पॅकेजचं नाव नाही आलं. ओके. सो नाव का नाही आलं? कारण इथं डिफॉल्ट पॅकेज मध्ये आपण हा क्लास, हा जो आहे ना, हा डिफॉल्ट पॅकेज मध्ये आपण क्लास लिहिला आहे. तर प्रत्येक क्लास हा कोणत्या तरी पॅकेज मध्ये रिसाइड्स झाला पाहिजे. याचं रिझन जे आहे ते आपण बघू उद्या डिटेलमध्ये. कारण प्रॉपर एक मॉड्युलॅरिटी फॉलो करावं लागते अँड ऑल दोस ब्ला ब्ला ब्ला. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड दिस. हे सगळं स्ट्रक्चर, इच अँड एव्हरीथिंग वी आर गोना एक्सप्लोर टुमारो. हे काय आहे? ह्या लायब्ररीज कुठून आल्या आपल्याला? याच्यामध्ये कुठून दिसते? SRC फोल्डर काय असतं? डिफॉल्ट पॅकेज, क्लास आणि या टाईपच्या पॅकेजेसचे नाव, हा हा आयकॉन असाच काय, अँड ऑल विल एक्सप्लोर टुमारो. ठीक आहे. सो फार आय होप यू गाइज गॉट इट की हाऊ टू राईट अ फर्स्ट प्रोग्राम. ओके, फर्स्ट प्रोग्राम. ओके, फर्स्ट प्रोग्राम म्हणजे हॅलो वर्ल्ड राहतो, बट वी हॅव रिटर्न हिअर ॲज अ हे देअर. ठीक आहे. हाऊ टू राईट युअर फर्स्ट प्रोग्राम, हाऊ टू राईट युअर हे देअर प्रोग्राम युझिंग जावा. ओके. हाऊ टू इन्स्टॉल JDK, हाऊ टू इन्स्टॉल एनी इक्लिप्स. ओके.
Those are the things we have seen today, and apart from that, what else we have seen? Okay, so let's revise quickly. So today we have seen what is Java. Okay, then Java is a programming language which is developed by Microsystem. They started in 1991, finished in 1995, launched first version of Java in 1995. Then Oracle acquired this. Oracle bought this Sun Microsystem. जावा इज फ्री आहे. आता जसं जसं आपण आता डाउनलोड करून इन्स्टॉल केलं, फुकट केलंय, फ्री केलंय. जावाचा यूज करून व्हेरियस अप्लिकेशन्स डेव्हलप केलेले आहेत, मोठमोठाले लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स, नासाचे बरेचसे अप्लिकेशन्स आहेत. मी तुम्हाला सांगेल पुन्हा एखाद्या वेळेस टाइम भेटला तर. बँकिंग डोमेन मध्ये, फायनान्शियल डोमेन मध्ये, बँकिंग म्हणजे फायनान्शियल डोमेन मध्ये वाईडली यूज होतं जावा. Java divided in three parts: Java 2 Standard Edition, Java 2 Enterprise Edition, Java 2 Mobile Edition. स्टँडर्ड एडिशनचा यूज करून आपण स्टँड अलोन ऍप्लिकेशन डेव्हलप करतो. एंटरप्राइजचा यूज करून आपण वेब ऍप्लिकेशन डेव्हलप करतो. मोबाईल एडिशनचा यूज करून आपण मोबाईल ऍप्लिकेशन डेव्हलप करतो. जावाचे फीचर्स पाहिले आपण. जावा प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट आहे. जावा रोबस्ट आहे, स्ट्रॉंग आहे. जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे. जावा सिक्युअर आहे. म्हणून बऱ्याचशा फायनान्शियल डोमेन मध्ये जावा प्रोग्रामिंग लँग्वेज यूज केलेली आहे. जावा डिस्ट्रीब्युटेड आहे. वेब अप्लिकेशन आपण डेव्हलप करू शकतो. इन्व्हायरमेंटचा सेटअप पाहिला आपण. ऍज अ पार्ट ऑफ इन्व्हायरमेंट सेटअप वी हॅव सीन हाऊ टू डाउनलोड अँड इन्स्टॉल जेडीके. ठीक आहे. We have seen how to download and install any IDE, that is specifically we are going with Eclipse or STS. And we have seen how to write a first program. Hello world नाही आहे आपल्याकडे, आपण हे देअर वाला रन केलाय. ठीक आहे. सो फर्स्ट प्रोग्राम हे देअर, याला कंपाईल कसं करायचं अँड रन कसं करायचं वी हॅव सीन युझिंग cmd prompt, and also using STS. STS stands for Spring, Spring, Spring Tool, suit. ठीक है. So far we have seen this. If you guys have any doubts, you guys can ask. Otherwise, we'll stop here. We'll continue tomorrow. Till then, bye bye, guys. Take care.